Good morning, students. Welcome to Vijayanagar High School, Naranpura, Ahmedabad. Myself, Asa Pandya. Today, we will continue the second part of Unit number 2, Unforgettable Walt Disney. In first part, we learnt about Walt Disney's life that is described by his brother Roy Disney. We learned that Walt Disney was a famous cartoonist. He made a famous cartoon that is Mickey Mouse, which is very much famous, and we all love that cartoon Mickey Mouse. Now let's start part 2. The rest is a history. બાકીનું જે કંઈ પણ છે એ ઇતિહાસ છે. આપણે જોયું કે after so many failures, Walt Disney created a new cartoon that is of a mouse, and he gave name to that mouse Mickey. And after creating that new cartoon series Mickey Mouse, he was very much famous, and the rest is a history. બાકી આપણે જાણીએ છીએ કે એ જે કંઈ પણ છે એ થઈ ગયો ઇતિહાસ. Walt's mouse Mickey celebrated his 40th birthday in 1968, and a happy 48th it was. વોલ્ટનો ઉંદર માઉસ કે જેનું નામ હતું મિકી, એને પોતાનો 40મો જન્મદિવસ 1968માં મનાવ્યો, અને એ 40મો જન્મદિવસ છે એ ખરેખર ખૂબ જ આનંદદાયક હતો. એટલે કે વોલ્ટના મિકી માઉસ કાર્ટૂને 40 વર્ષ સુધી સ્ટુડિયો પર લોકોના હૃદય પર સફળતા મેળવી, and they celebrated 48th birthday of Mickey Mouse in 1968. A quarter of a billion people saw a Disney movie in 1968. 100 million watched a Disney TV show, nearly a billion read a Disney book or magazine, and almost 10 million visited Disneyland. And Mickey, as Walt used to say, started it all. વોલ્ટના ઉંદર મિકી માઉસે 1968માં પોતાનો 40મો જન્મદિવસ છે એ ઉજવ્યો. 1968માં લગભગ 25 અબજ જેટલા લોકોએ ડિઝની ફિલ્મ જોઈ. 100 મિલિયન લોકોએ ડિઝની ટીવી શો જોયો. લગભગ 100 અબજ લોકોએ ડિઝની પુસ્તક કે મેગેઝિન વાંચ્યું, અને લગભગ 100 મિલિયન લોકોએ ડિઝની વર્લ્ડની મુલાકાત લીધી. અને વોલ્ટના કહેવા મુજબ મિકી માઉસે જ બધું શરૂ કર્યું. સો ધીસ ઇઝ ધ પોપ્યુલારિટી ઓફ મિકી માઉસ. Mickey was only the first successful product of Walt's matchless imagination and ability to make his dreams become reality. મિકી માઉસ જે છે એ એકમાત્ર એકમાત્ર અથવા તમે કહી શકો કે અજોડ સક્સેસફુલ સફળ પ્રોડક્ટ એટલે કે ઉત્પાદન રહ્યું વોલ્ટની મેચલેસ ઇમેજિનેશનનું. મેચલેસ એટલે કે અજોડ, ઇમેજિનેશન એટલે કલ્પના શક્તિ, અને એની એબિલિટી એટલે કે એની ક્ષમતા કે જેના કારણે એ પોતાના સ્વપ્ન છે એને સાકાર કરી શક્યો. વોલ્ટના સ્વપ્નને સાકાર કરવા માટે, તેની અજોડ કલ્પના શક્તિને સાકાર કરવા માટે મિકી તેની સફળ પ્રોડક્ટ હતી. It was an ability he could turn on for any occasion, large or small. તે નાના મોટા અનેક પ્રસંગોએ મિકી દ્વારા શક્તિ મેળવતો. તો આ રીતે મિકી માઉસના કાર્ટૂનથી વોલ્ટ ડિઝનીને કોઈપણ નાના મોટા પ્રસંગે he got ability to do anything to turn on any occasion. Once when my son Roy Edward had the measles, Walt came and told him the story of Pinocchio, which he was making at that time. હવે એક વખત જ્યારે માય સન મતલબ કે આ લેસન છે રોય ડિઝની લખી રહ્યા છે, તો રોય ડિઝની કહે છે કે એક વખત જ્યારે રોય ડિઝનીના દીકરા જેનું નામ હતું એડવર્ડ, વન્સ વેન માય સન રોય એડવર્ડ કે જેને મિસલ્સ થયા હતા. મિસલ્સનો મતલબ થશે ઓળી. આપણી સાદી ભાષામાં આપણે કહી શકીએ કે ઓળી થયા હતા, અને એને લપોટિયું પણ કહેવામાં આવે છે. એ કહે છે કે જ્યારે મારા દીકરા રોય એડવર્ડને લપોટિયું થયું હતું ત્યારે
વોલ્ટ આવ્યો હતો અને તેને પિનોચિયોની વાર્તા કહી હતી કે જે એ સમયે બનાવતો હતો. વી હેવ heard about the story of a Pinocchio. It was a boy with a long nose, and when the son of Roy had measles, and જ્યારે ઓરી થયા હતા, at that time Walt Disney came and he tell him the story of Pinocchio. Walt came and told him the story of Pinocchio, which he was making at that time. When Walt told a story, it was a virtuoso performance. વર્ચુસો એટલે કે એક્સેપ્શનલ, અપવાદરૂપ. વર્ચુસોનો મતલબ થશે એક્સેપ્શનલ, અપવાદરૂપ. જ્યારે વોલ્ટ ડિઝનીએ વાત કરી, આ વાર્તા કહી, ત્યારે એક અપવાદ હતી. ઇટ વોઝ એન એક્સેપ્શનલ performance. His eyes reverted, his listener, his mustache twitched expressively, his eyebrows rose and fell, and his hands moved with the grace of a musical conductor. So expression is very much necessary. Whatever you express, whatever you tell, if you are very much expressive, the listener will listen it very interestingly and carefully. જ્યારે તમે કંઈ પણ કહી રહ્યા છો, તમારી એ રજૂઆત છે એ તમારા હાવભાવ દર્શાવે છે, અને જો તમે રસપ્રદ હાવભાવ સાથે વાત કરો છો તો એ વાત છે એ વધારે રસપ્રદ બની જાય છે. તો અહીંયા પણ વોલ્ટ ડિઝની છે એ જે સ્ટોરી છે એ એવા હાવભાવ સાથે રોય ડિઝનીને સમજાવે છે, સંભળાવે છે કે ઇટ વોઝ વેરી મચ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટુ હિમ. સો હિઝ આઈઝ વેર રિવેટેડ એટલે કે ફેસિનેટ, મોહ પમાડે તેવી. એ જ્યારે વાત કરી રહ્યા હતા ત્યારે વોલ્ટ ડિઝનીની આંખો છે એ મોહ પમાડે તેવી હતી. સામેવાળા કે લિસનર એટલે કે સાંભળનાર છે એ મોહી જાય. હિઝ મુસ્ટેચ એટલે મૂછો, ટ્વિસ્ટ એટલે ઉપર નીચે થતી હતી. એક્સપ્રેસિવલી એ બોલી રહ્યા હતા ત્યારે તેની મૂછો છે એ પણ એક્સપ્રેશન સાથે, હાવભાવ સાથે ઉપર નીચે થઈ રહી હતી. હિઝ આઈબ્રોઝ રોઝ એન્ડ ફેલ, વાત કરતી વખતે એનો આઈબ્રો છે એ ઉપર અને નીચે થઈ રહ્યો હતો. એન્ડ હિઝ હેન્ડ્સ મૂવ્ડ વિથ ધ ગ્રેસ ઓફ મ્યુઝિકલ કંડક્ટર, અને એના હાથ છે એ સંગીત સંચાલકની જેમ છટાપૂર્વક ફરતા હતા. એટલે પૂરું વાક્ય છે એનું ગુજરાતી થશે કે એનું જે એ પરફોર્મન્સ છે એ અજોડ હતું. તેની આંખો સાંભળનારને સંમોહિત કરતી, તેની મૂછો વળાંકવાળી હતી, તેની ભ્રમર ઊંચી નીચી થતી હતી, તેના હાથ સંગીત સંચાલકની જેમ છટાપૂર્વક ફરતા હતા. Walt's graphic telling of the fairy tale that he forgot all about his measles. વોલ્ટની પરિકથાઓના ગ્રાફિક દ્વારા કહેવાની ઢબથી નાનો રોય ખૂબ જ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયો. હી વોઝ સફરિંગ ફોર મિસલ્સ, એને ઓળી થયા હતા, મતલબ હી વોઝ ઇન પેઇન. પણ જ્યારે એને વોલ્ટની આ પરિકથા સાંભળી, એની જ્યારે એની સ્ટોરી છે એ ફેરી ટેલ આપણે કહીએ છીએ કે જે બાળકોને ગમે એવી નાની ટૂંકી વાર્તાઓ એને આપણે ફેરી ટેલ કહીએ. તો એ જે ફેરી ટેલ છે, આ યંગ રોય જ્યારે નાનો બાળક છે એ સાંભળે છે ત્યારે એ પોતાનો એ જે પેઇન છે, દુઃખ છે એ ભૂલી જાય છે અને ખૂબ જ આશ્ચર્યચકિત છે એ થઈ ગયો. લેટર વેન હી સો ધ ફિનિશ્ડ પિક્ચર હી વોઝ સ્ટ્રેન્જલી ડિસઅપોઇન્ટેડ. પરંતુ જ્યારે હવે પિનાચીઓની સ્ટોરી એ સમયે બની રહી હતી કે જ્યારે વોલ્ટે રોય ડિઝનીને કહી, પરંતુ પછી થોડા સમય પછી જ્યારે આ સ્ટોરી છે પૂરી બની ગઈ અને જ્યારે આ રોય, આ નાના બાળકે જ્યારે સાંભળી ત્યારે હી વોઝ સ્ટ્રેન્જલી ડિસઅપોઇન્ટેડ. આશ્ચર્યચકિત રીતે એ ખૂબ જ ડિસઅપોઇન્ટ થયો હતો, ઉદાસ, નિરાશ થઈ ગયો હતો. ઇટ ડીડ નોટ સીમ એઝ એક્સાઇટિંગ એઝ વેન અંકલ વોલ્ટ ટોલ્ડ ઇટ. ઇઝ સેઇડ, વાંચવાથી એટલી એક્સાઇટેડ એટલે કે એટલી રસપ્રદ, આનંદદાયક નહોતી લાગી રહી જેટલી અંકલે એને જ્યારે કહી હતી ત્યારે લાગી રહી હતી. એટલે અહીંયા આપણને બતાવેલું છે દેટ વોલ્ટ ડિઝની વોઝ સો મચ એક્સપ્રેસિવ. એ પોતાની વાતની અંદર, પોતાની કલ્પનાની અંદર એટલા ઊંડા ઉતરી જતા કે સામેવાળું સાંભળનાર વ્યક્તિ છે એ પણ એની વાર્તામાં આશ્ચર્યચકિત રીતે સમાઈ જતું. લાઇક મેની પીપલ હુ વર્ક ટુ ક્રિએટ હ્યુમર, વોલ્ટ ટુક ઇટ વેરી સિરિયસલી. ઘણા લોકોની જેમ હળવી રમૂજનું સર્જન કરવાનું કામ વોલ્ટે ગંભીરતાપૂર્વક કર્યું. અહીંયા કોન્ટ્રાસ્ટ બતાવે છે કે આપણે જાણીએ જ છીએ કે વોલ્ટ ડિઝની છે એ વોઝ કાર્ટુનિસ્ટ, તો બટ ઓબ્વિયસલી સ્વાભાવિક રીતે એનું કામ છે રમૂજ પેદા કરવાનું છે, પરંતુ એ પોતાનું રમૂજ પેદા કરવાનું જે કામ છે એ કઈ રીતના કરતા,
ટુ ક્રિએટ હ્યુમર, એ રમૂજ પેદા કરવાનું કામ છે એ ખૂબ જ સિરિયસલી ગંભીરતાપૂર્વક કરતા. હી વુડ ઓફન સિટ ગ્લુમિલી થ્રુ ધ ફનીએસ્ટ કાર્ટૂન, એ મોટા ભાગે સૌથી વધુ રમૂજી કાર્ટૂન પાસે તે ગમગીનીથી બેસતા. એન્ડ કન્સન્ટ્રેટિંગ ઓન સમ વે ટુ ઇમ્પ્રૂવ ઇટ, અને કોઈ પણ રીતે એ જે એનું કાર્ટૂન કે જે એને ખૂબ જ રમૂજી બનાવ્યું છે એને વધારે રસપ્રદ બનાવવા, એને વધારે સારું ઇમ્પ્રૂવ કરવા, એમાં કંઈક સુધારણા કરવા માટે એ ધ્યાનપૂર્વક વિચારતા. મતલબ કે જો કોઈ પણ એનું કાર્ટૂન પિક્ચર એને બનાવ્યું હોય, એ કાર્ટૂન પિક્ચર બનાવ્યા પછી એ કાર્ટૂનને સુધારવા માટે એ ધ્યાનપૂર્વક ગમગીનીથી ત્યાં બેસતા અને એને સુધારવાનો વિચારતા કે પ્રયત્ન કરતા. Wold valued the opinion of those working with him, but the final judgment was always unquestionably his. કોઈ પણ સર્જન એ કરે તો એ પોતે પોતાની સાથે કામ કરતા કર્મચારીઓ એની વેલ્યુ, એનું ઓપિનિયન માંગતા. એટલે કે જે કોઈ પણ એની સાથે કામ કરતા વ્યક્તિઓ હતા એના અભિપ્રાયો પણ વોલ્ટ માટે મૂલ્યવાન હતા, પરંતુ અનક્વેશ્ચનેબલી જે અંતિમ નિર્ણય રહેતો એ તો વોલ્ટનો પોતાનો જ રહેતો, એ બાબત નિર્વિવાદ હતી. વન્સ આફ્ટર વ્યુઇંગ અ ન્યૂ કાર્ટૂન વિથ એવિડન્ટ, એક વખત એણે એક કાર્ટૂન છે એ બનાવ્યું અને એ એવિડન્ટ એટલે કે પુરાવા સાથે એણે જોયું. એક વખત આનંદ ના આવે તેવા કાર્ટૂન જોયા બાદ વોલ્ટે તેના પર લોકોમાંથી કમેન્ટ છે એ મંગાવી.